किस अज फरियाद के नाल तुसी सीएम रिहाइश के बारे सुमेश सैनी का जिक्र किया तो सुमेश सैनी उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। शर्म करो, मैं थोड़े बुढ़े का हानी सी, मेरी पग ला के कहता साहब कहते सी इहदी मूवी बनाओ, दाढ़ी फड़ के मेरी, मैं अज पहली बारी यह गल कह लगा, कहते तो टेलर आ, असी पूरी मूवी तो तेन साहब ने अजे दिखा लेनी आ। वो जे साहब दे विच दम आ, इंद्रवीर SSP कपूरथले जो मीटिंग हुई सी, वो मैनू उत्थे भी पै गया सी। मैं क्या उन्होंने पेदा पत्तिया वो ना खेता दुनिया के बदमाश ना कल तू आ जा या मैं रहूँगा उत्थे। दुनिया वेले किहड़े किहड़े लीडरां नूं मिले तुसीं? प्रकाश सिंह बादल नूं 5 वारी इसे दर ते मैं सारा दिन बैठा पज पा देने। ये बादल सरकार नूं मैं सुखबीर सिंह बादल जी तुसी इन्ना सोच लो, होर भी कोई जीना चाहता, तुसी इकल्ले नहीं जीना चाहते, साडी भी लाइफ मैटर करती है। पर कहता नहीं है कि क्यों चक्रां च पैंदे हो, केसां दे चक्रां च पैंदे हो, कनेडा रहो, इत्थे जिंदगी बतीत करो। पिछली तो पिछली वाली रो पिया, कहता डैड मैनू जमीन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मैनू तू चाहिए। जदों 2015 दे विच इहदे SSP दे गुंडियां ने मेरी पग लाई, मैनू कुट्टिया मारिया, मेरे सट्टां लगियां, उदों पेपर च आया, वो इन्ना घबरा गया। भगवंत मान तो की आस है और कितनियां आसां तुहानूं लगदियां ने कि सीएम तुहाडे मसले दे विच सुलझाउंदे हो? मैं हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि असीं उस गुरु दे सिख हां जिहने जुल्म दे विरुद्ध जाके दिल्ली जाके सीस देता, हार नहीं मन्नी। ना तो इन्हें मरन जोगा छड्डिया, ना जीण जोगा छड्डिया। सारी फैमिली मेरे नाल नाराज हो गई आ भी क्यों उत्थे बार बार जाके लखां पैसे खर्चदा। सच्चाई की हमेशा जित होंदी है, तो लगता है कि जित तुहाडी होऊगी, इंसाफ तुहानूं मिले। महाराज मैनू अज उम्मीद तुहाडों भी होई आ। मैं जलंधर 2 वारी कानफ्रेंस कराई, उन्हें जाके वो गल च परना नहीं पाया। मैनू क्वेश्चन पुछी गए भी उन्होंने पुछते तेरे ते इन्ने झूठे इल्जाम सच्चे इल्जाम लाउंदा, तू बोल सच्चा है कि झूठा है। पंजाब 'च आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और लोगों को बहुतियां उम्मीदां आम आदमी पार्टी की सरकार तो जागियां ने। सीएम भगवंत मान दे वल्लों हालांकि हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि जेकर कोई दिक्कत है, जेकर कोई शिकायत है, तुसी उस नंबर के उत्ते कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। पर इस वेले असी सीएम रिहाइश के बाहर खड़े हुए हैं, जिथे लोग अपनी शिकायतां लैके सीएम के कोल पहुंचे नहीं। तो शिकायत की है? हथ दे विच तख्ती फड़ी हुई है जिस दे विच लिखिया होया है कि मैनू इंसाफ चाहिए है, मैं कनेडा का नागरिक हाँ और पिछले 10 सालों तो मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा और नाल ही पंजाब सरकार के उत्ते भी सवाल खड़े किए हैं। पिछले 10 सालों की जेकर गल करिए तो 5 साल अकाली दल के रहे और 5 साल कांग्रेस सरकार के रहे ने। की पूरा मामला है, गलबात करते हैं। की नाम है जी और किस अज फरियाद के नाल तुसी सीएम रिहाइश के बाहर पहुंचे? मेरा नाम जी रघुवीर सिंह सन ऑफ मून सिंह, पिंड गंडमा, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला, वासी कैनेडा सरी। मैं 2012 च सर अपनी ज़मीन बेचण आया सी। मेरी ज़मीन का दूज सौदा भी हो गया सी, पर मेरे ताए दे लड़के उन्हां दा गाहां लड़का गुरजिंदर सिंह SSP कमलजीत सिंह ढिल्लों का पूरा चमचा सी। उन्हीं मेरी ज़मीन तां की छड्डनी सीगी, मेरे ते तो मेरी सिस्टर शांति कौर ते ये इल्जाम लाए बे नहीं सानू रजिस्ट्रियां ने कराइयां। 47,700 पाउंड ये भैन भरा लैके मुकर गए। सर जदों कि ये इन्ना झूठ सीगा, मैं इंग्लैंड गया तक ना सी। मैं फिर श्री सुमेश सैनी साहब जी के DGP के कोल पहुंचा। मैं कहा सर इन्ना धक्का हो रहा भी मेरी ये फरियाद जरूर सुनो। उन्हें अग्यों यह कहा कल्ले तेरे पासपोर्ट नाल नहीं गल बननी, इनकुआरी दसूगी। मैं कहा सर इनकुआरी दे विच मैं प्राइम मिनिस्टर ते चिट्ठी लैके आऊँगा, इंटरनेशनल पासपोर्ट हुंदा। कहंदा मेरे नाल आर्गू ना कर, बाहर निकल जा। फिर मैं उस मैडम दे शाबाशे दिना, गुरप्रीत दिओ मैडम IG सीगे जलंधर, उन्हें मेरा ये परचा कैंसल किया बई उन्हें दस्सिया ये सारा फ्रॉड आ। वो परचा उन्हें फगवाड़े SHO दे घल दिता। SHO दे तुसी हैरान होंगे 10 साल हो गए इन्हां नूं वो बंदा नहीं मिलिया जिन मेरे ते परचा किया। वो बंदा बदमाश ढिल्लों दा
ਉਹ ਖਰੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੱਟ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਆ। ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੰਨ ਲਾ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਕੋਰਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਾਰਲੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਕਹੂਗੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਆ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਲੜਿਆ ਕੇਸ। ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਰੌਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਪੱਜ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ 2 ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 6 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ 6 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੁੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ NRI ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ NRI ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, FIR ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ SSP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ। 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ। ਕੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 4 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਿਆਂ NRI ਵੀਰ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਖੇਤ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਵੀ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ NRIਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹਰੀ ਅਗੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰ ਕਹਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। NRI ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਨ ਆ, 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਆ। ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, 60-62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਸੀਅਤ। ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ? ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ SSP ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਰੋਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ SSP ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਇਓ, ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਮਿਆਂ ਇੰਦਰਵੀਰ SSP ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ, ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਹਰੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਪ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ IG, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। 2 ਸਾਲ ਬਲ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਬਾਇਕ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਸੱਚ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਇਸ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CM ਖੜੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।